it is a very large population. Once it is usually said that if one can understand the RCH problems, reproductive and child health problems, then he or she knows the whole community medicine. I have already told you, it is a large population, not 80% population belongs to it. And in RCH, already we discussed that children as one of the best important component. And as we usually say, that if infants and children grow healthy, the society will be healthy, the nation will be healthy. So you see so many important programs, probably I don't know whether you know or not. Since our independence, I don't know whether you know, India is the first country in the world. India is the first country in the world to start first 5-year plans. It started in 1951. So that means within this 5-year, ultimately this government, they now know 5-year plans are there, Niti Aayog is there, that is separate issue, but they were improvement of the society, improvement of the nation, they are doing in different strategies in 5-year plans. Then in 1952, India is the first country in the world, India, that they started National Family Planning Program. Nowhere in the world National Family Program started. And at that time, not that much of contraceptive devices, etc. is there, but they started National Family Planning Program to control the population. So tremendous improvement is there. And after that, so many programs, name changed, so many programs came, Child Survival and Safe Motherhood program came. Then in the 1997, there is a national RCH program started, National Reproductive and Child Health Program. So we will discuss all these components in the National Reproductive and Child Health Program. So we discuss so many things, what are the childhood diseases, etc., etc. We have to know a bit about infant feeding practice. Very good. Today, this will be celebrated, and I don't know whether students are invited. If you come, it will be discussed in detail, and it is very, very important, not only from your future practice point of view, but in examinations, questions related to breastfeeding, infant feeding practice, child feeding, young child feeding will come. It will come. It will be asked. It is so much importance. We will discuss in World Breastfeeding Week why this week is celebrated. So many pediatricians are there. We will be there. I will moderate the session. So you will be knowing detail. But today we will discuss a bit in general. Not very much. I will not discuss that much. You have to know a bit about infant feeding practices. Very new. Infant, I have told you first year. First year, how you will give them feeding? To start with, after delivery, whether it is normal delivery or cesarean section delivery, you have to start breastfeeding as early as possible. It is said in the book, in the first hour of life. But in my view, your answer will be if it is, in the as early as possible. As early as possible. Can't keep. Human beings differ. Human beings differ. Mother differs. After delivery, I may be, I may be okay to give breastfeeding to my child, maybe half an hour. Somebody after cesarean section, somebody may not be directly 1 hour. Some maybe a bit, not that much of that. Always remember, আমরা সিনেমা বা উপন্যাসে পাই যে ডাক্তারবাবু জ্ঞান ফিরে এসছে অপারেশনের পরে। অলওয়েজ রিমেম্বার, ইট ইজ এ মিথ। জ্ঞান না ফিরে ওটি থেকে বের করা হয় না, তখন সিডেশনে থাকে। জ্ঞান থাকেই। অ্যানাস্থেটিস্ট উইথড্রল অফ দ্য অ্যানাস্থেসিয়া করে, জিজ্ঞেস করে জিভ দেখান, জিভ দেখালো, অন অল দিস থিংস, দেন কামস আউট। সুতরাং বাট এই যে আচ্ছন্ন ভাব, সিডেটিভ এফেক্ট, it may be there in cesarean sections. So it differs, maybe half an hour to 1.5 hours. So in the book it is right 1 hour. But in my opinion, the ideal answer is initiation of breastfeeding as early as possible. Another thing, always try to remember, being a medical student, at first breast milk secretion may not be there. But as you put your baby on the breast, baby sucks. And baby sucks the areola and nipple. There is a reflex is there from pituitary
to ovarian reflex and all those things are there. These reflex go to the central nervous system and breast milk secretion started. So if frequency of sucking the breast becomes much more, breast milk secretion will be much more. Mother may say, আমার বাচ্চা তো কাঁদছে, দুধ পাচ্ছে না, দুধ না পাক, আপনি ব্রেস্টে লাগান, আপনি ব্রেস্ট মিল্ক সাক করান, ব্রেস্ট মিল্কে যতবার করাবেন তত সাকিং রিপ্লেস হবে earlier as possible. Number 1. Number 2, I don't know whether it is colostrum, it is not there. So number 2, initially for first 4 years, 4 days or so, 3 to 4 days, a yellowish thick milk come out, which is a colostrum. Colostrum in most of the আমাদের আইডিয়া আছে, অনেক গ্রামে গঞ্জে colostrum ডিসকার্ড করে. Colostrum is very important. It constitutes so many immunological agents, vitamins, etc. And so colostrum is 100% safe and beneficial for the baby. So always put, don't give after delivery, any type of delivery, not a drop of water. এখনো আমাদের সমাজে দেওয়া হয় ওই পানি, মানে যেমন মুসলিমদের মধ্যে আছে কলমা পানি বলে পুড়ে দেয়, আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন যারা ঝাড়ফুঁক করে তারা জলটা ফুঁকিয়ে দিলে ওটা খাওয়ালো। নেভার, ডোন্ট গিভ, ডোন্ট আস্ক। আমাদের সিস্টাররা অনেক ভুল করে, কিন্তু তোমরা বিইং এ ডক্টর ইট ইজ আইডিয়াল যে নট এ ড্রপ অফ ওয়াটার ইজ গিভেন। ব্রেস্ট মিল্ক ইজ সো মাচ, উইল বি ডিসকাসড অল দিস থিংস, ইট কন্টেন্স adequate amount of water, even in the tropical countries like India. So adequate breast milk is there, adequate water content is there. You need not give a drop of water, and you need not give a drop of glucose water, dextrose water, etc. বাচ্চার খিদে, বাচ্চা কাঁদুক, কোনো চিন্তা নেই, আপনি বারবার ব্রেস্টে লাগান। And exclusive breastfeeding now. Throughout the world, WHO and all this, we started exclusive. Exclusive means only breast milk. Only. This word is very important. Up to 6 months. Mukhe bhat hoy, mukhe bhat. Up to 6 months of life, you give extremely breast milk. No additional food or drink, not even a drop of water. Okay? Exclusive up to 6 months. Always remember, karo khetre 4 to 5% by 1 to 2% plus minus. 6 months means 6 months পর্যন্ত। তোমার যদি মনে হয় as a clinician the breast milk secretion কমে গেছে, you start early other thing, cow's milk, other semi solid, আমি আসছি যেটাকে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং বলে বা উইনিং বলে, রাইট? দেন ব্রেস্ট ফিডিং অন ডিমান্ড, বাচ্চা যখনই খাওয়াতে চাইবে ব্রেস্ট ফিডিং অন ডিমান্ড, রাত্রেও তাই, ডে নাইট এটসেট্রা। নো ইউজ অফ ফিডিং বটলস, টিটস অর প্যাসিফায়ার্স, and then complementary feeding from 6 months of mind. Remember, this term is very important, complementary. What is the meaning of complementary? It is not giving supplementary. Supplementary means আমি ভাত খাচ্ছি না, আমি রুটি খাচ্ছি, দ্যাট ইজ সাপ্লিমেন্ট। ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছি, কি আমি ভাতও খাচ্ছি, রুটিও খাচ্ছি, আর সব কিছু খাচ্ছি, দেখবেন আমি ভাতটা কম খাচ্ছি, রুটিও খাচ্ছি, দ্যাট মিনস আই এম কমপ্লিমেন্টিং দ্য মাই ফুড হ্যাবিট অফ রাইস। সো ব্রেস্ট ফিডিং উইল কন্টিনিউ, but you start I mean semi solid foods, fruit juice, if required cow's milk or other things, smashed potato and other things, other food, khichdi, etc. Start it, but breastfeeding will continue. Okay, why? Because around 5 to 6 months baby is growing. It is said that baby's weight grows, তোমাদের বোধহয় pediatrician class নিয়েছে growth and development, baby's weight becomes almost doubled in 6 months of life. যদি 3 কেজি বার্থ ওয়েট হয়, এটা অ্যারাউন্ড 6 কেজি হবে ইন অ্যারাউন্ড 6 অ্যাভারেজ। তখন ওর ডিমান্ড অফ দ্য বেবি ইজ মোর, অ্যান্ড ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশনও কমে যাচ্ছে দিন দিন। ইউজুয়ালি 400 to 600 ml breast milk secretion is there, it demands, so you have to give extra foods, okay, to start with all those things. Very important. আমাদের স্যার এক সময় বলতেন যে বাচ্চাকে 6 মাস বয়স থেকে পাকা কলা বাটির পেছনে রেখে চামচের পেছন দিকে স্ম্যাশ করবেন, স্ম্যাশ করে চামচ দিয়ে একটু দেবেন, বাচ্চা কিন্তু কাঁদবে, কিন্তু ভাববেন না যে বাচ্চা কলা ভালোবাসছে না। আসলে বাচ্চার সাকিং রিফ্লেক্সটা তখন সলিড ফুড খাওয়া তৈরি হয়নি, সেই জন্য সে কলাটা প্রথম দিকে গিলতে পারছে না, কিন্তু বেবি লাইকিং দ্য টেস্ট অফ banana, so he demands more,
ফর দিস রিজন হি ইজ ক্রাইং, হি অর শি ইজ ক্রাইং। বেবি চাইছে কিন্তু আমরা ভুল করছি, বেবির অনেক ব্যাপার বুঝতে হবে। ওকে, দিস ইজ সায়েন্স, ট্রিমেন্ডাস ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিসেস। এবং এইভাবে যদি হয় বা বাচ্চার কোনো অসুখ বিসুখ, অল দিস থিংস উইল ডিসকাস অন দিস ইন বেনিফিটস। So complementary feeding. So complementary feeding starts with, it will be maybe discussed in the year or in subsequent classes. All types of food you will give, I will discuss a bit, etc. So it is called complementary. Previously, even in our books, still in the community medicine book or pediatrics books, still even there is a word called weaning period. Weaning নাম শুনেছো? Discuss that weaning word is not used. তুমি যদি weaning বলো, weaning ফিডিং বা উইনিং প্র্যাকটিস, তোমাকে ফেল করিয়ে দিতে পারে ডাক্তার। বিকজ দ্য লিটারারি মিনিং অফ, এটাই আমরা জানি না, এটাই মুশকিল আমাদের, আমরা ডাক্তাররা অনেক কিছু জানি না, আমার খুব খারাপ লাগে এই জন্য। দ্য লিটারারি মিনিং অফ উইনিং, ইফ ইউ গো টু দ্য ডিকশনারি, ইজ টেকিং আউট দ্য বেবি ফ্রম দ্য ব্রেস্ট। বাংলা কথায় বাচ্চাকে ব্রেস্ট থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। তোমরা দেখোনি, আমরা দেখেছি আমাদের দিদিমা টিদিমাদের বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক খাচ্ছে, আমার দিদিমা বা মারা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, ব্রেস্টের মধ্যে নিম পাতা বাটা এন্ড অল দোস লাগিয়ে রাখছে যাতে বাচ্চা না খায়, কিন্তু না, সেটা ভুল। বাচ্চার ব্রেস্ট মিল্ক যতদিন অ্যাভেলেবেল হবে, ইফ ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড 2 years, আপ টু 2 years আফটার ডেলিভারি ব্রেস্ট মিল্ক পাওয়া যায় অল্প অল্প করে। বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক দাও, ব্রেস্ট মিল্ক ইজ so much important. Though the term weaning is not given, it is called complementary feeding. So weaning literary meaning is taking out of the baby from the breast. আমরা কিন্তু টেকিং আউট করছি না, আমরা ব্রেস্টের মধ্যে লাগিয়ে রাখতে চাইছি। ওকে, রাইট, ব্রেস্ট ফিড করার জন্য চাইছি, রাইট? ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিসেস। What is the benefits of breastfeeding? Very, very important. In details in every book is there, but some importance you have to remember. Any amount of breast milk is a positive effect. The longer you breastfeed, the longer the protection lasts and the greater the benefits. Okay, any amount. Breastfeed can help to reduce the baby's risk of, এই রিস্কগুলো বাচ্চাদের হয় না if somebody people infants are on exclusive breastfeeding and breastfeeding as long as possible. No infections with fewer risk to hospitals. হসপিটালে ভর্তি করতে হয় না। ইন জেনারেল ব্রেস্টফিড ইনফেকশন কম হয়। ডায়রিয়া ভমিটিং অত্যন্ত কম হয়। আগে আমাদের ডায়রিয়া প্রচুর ছিল, আমি আগে বলেছি, ডায়রিয়া এখন কমে গেছে। এখন বাচ্চার চাইল্ডহুড ইলনেসের মধ্যে প্রথমে এআরআই এসছে ডিউ টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্ট এটসেট্রা। আগে ডায়রিয়া ছিল, ডায়রিয়া কমে গেছে। সাডেন ইনফ্যান্টাস সিনড্রোম, বাচ্চাদের একটা সাডেন, এগুলো তোমরা পরে ক্লিনিক্সে জানবে, দ্যাট ইজ সাডেন ইনফ্যান্টাস সিনড্রোম বলে, এটা হয় না যদি ব্রেস্ট মিল্ক হয়, লেস। চাইল্ডহুড ওবেসিটি, দেখবে বাচ্চাকে আর্টিফিশিয়াল ফুড পড়ছে, বেবি ফুড সম্বন্ধে এখন পাওয়া যায় না, যেটা আমরা ওখানে ডিসকাস করবো। যারা যে ল হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোড, বেবি ফুডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমরা দেখোনি, আমরা দেখেছি। বেবি ফুড, ইফ ইউ গো টু দ্য ফার্মেসি, ইভেন টু দ্য গ্রোসারি স্টোর্স, ল্যাক্টোজেন, আমুল স্প্রে, ল্যাক্টোডেক্স, সো মেনি বেবি ফুডস আর দেয়ার। কিন্তু এখন বেবি ফুডের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেমন নেই, যেমন সিগারেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইয়েতে নেই, ওয়াইন বা অ্যালকোহলের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই, কিন্তু ওরা অন্যভাবে দেয়, রয়্যাল স্ট্যাগ, সোডা ওয়াটার, কিন্তু আসলে দেখাচ্ছে, আসলে ওরা বোঝাচ্ছে। সেটা আইনের ফাঁক আছে, এগুলো করা হয়। বেবি ফুডের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই, বেবি ফুড কমেছে। আর্টিফিশিয়াল ফিডিং যেসব বাচ্চা করেছে তারা ওবেস হয়েছে। ইফ দ্য বেবি ইজ অন ব্রেস্টফেড, চাইল্ডহুড ওবেসিটি ইজ মাচ লেস। Cardiovascular diseases in adulthood, less. If breastfeeding throughout the infancy and young child. Respiratory infections, very, very less. Pneumonia, respiratory syncytial virus, whooping cough, etc. Breastfeeding is less. Ear infections, very less. Bacterial meningitis, very, very less. Asthma, very, very less. Eczema, that is also less. Type 2 diabetes later on. Diabetes 2 types, you know. Type 1 or juvenile diabetes, যেটা hereditary. Type 2 is maturity onset diabetes, যেটা ফুড বা ইয়ে থেকে হয়, ওবেসিটি থেকে হয়, আদার থিংস, সেটা কিন্তু লেস ইফ বেবি ইজ অন ব্রেস্ট মিল্ক। লিউকেমিয়া, that is blood cancer in childhood, less. Different orthodontics problems, cavities, etc. Orthodontics problems, very, very less in all these things. Celiac disease and inflammatory bowel syndrome. Celiac disease হচ্ছে একটা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিজিজ,
তো সেটা বা আদার আইবিএস যেন হয়, অনেকেরই দেখবে আমাদের হয়, মেয়েদের বেশি হয়, আমাদের অনেক ইয়ং বয়সেও হয় বা আফটার ম্যারেজও হয়, কেবলই শাড়ি পরছে বা ড্রেস করছে, 4 বার বাথরুমে যাচ্ছে, মানে আইবিএস বলা হয়, ইনফ্ল্যামেটরি বাউল সিনড্রোম অনেকের আছে, আমাদের ছেলেদের মধ্যে অনেকের আছে। অন্য কোনো ডিজিজ নেই, অনেক ওষুধ খায়, অনেক দিন খেতে হয়, অসুবিধা, কিন্তু সবসময় এটা কেউ কেউ বলে একটা অ্যাংজাইটি থেকেও আছে, ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস আর দেয়ার, বাট it is not a actual organic disease, but a bit of psychological and all those things. Inflammatory bowel syndrome, IBS it is called. So inflammatory bowel disease, IBD বা inflammatory bowel syndrome এগুলো কম হয়। তো ব্রেস্ট ফিডিং এর এত সব বেনিফিটস অর অ্যাডভান্টেজ। ব্রেস্ট ফিডিং ফর মাদার, আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম ব্রেস্ট ফিডিং বেনিফিটস টু দ্য বেবি, বাট if breastfeeding is there, what is the benefits to the mother? মাদারেরও কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং এর বেনিফিট হয়। নাম্বার 1, ব্রেস্ট ক্যান্সার লেস। যারা ব্রেস্ট ফিড করাবে, তুমি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স নাও, দেখবে যাদের বিয়ে হয়নি, নালিপারাস ওমেন, যাদের বাচ্চা হয়নি, ইনফার্টাইল, তাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি কম্পারেটিভলি। নেচার আমাদেরকে ম্যান উইমেনকে তৈরি করেছে। উইমেনকে কেন তৈরি করেছে? উইমেন তৈরি করেছে সব কাজ করবে, সে জন্ম দেবে, তো জন্ম দিতে হলে তাকে বিয়ে করতে হবে, বিয়ে করে তার বাচ্চা হবে, তার ব্রেস্ট ফিডিং করে, কিন্তু নেচার ওয়ান্টস ইট, তো তার এগেনস্টে হলেই ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং ব্রেস্ট ফিডিং না করলে প্রিভ্যালেন্স অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ মোর অ্যামং উইমেন যারা ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছে না। ঠিক আছে, ওভারিয়ান ক্যান্সার মোর, ইট প্রিভেন্টস, লোয়ার দ্য রিস্ক অফ। এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, যেটা ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়াম, তার মধ্যে ক্যান্সার হয়, সেটাও মোর। অস্টিওপোরোসিস, দ্যাট ইজ উইক বোনস, যেটা ক্যালসিয়ামের ল্যাকিং এর জন্য হয়, সেটাও মোর। কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এমং উমেন, এ বিট মোর। ওবেসিটি, উইমেনদের মোর যদি ব্রেস্ট মিল্ক না করে। থাইরয়েড ক্যান্সার, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হাই ব্লাড প্রেশার, হাই কোলেস্টেরল, দ্যাট ইজ অলসো মোর। So breastfeeding lowers the risk of it. Another thing, সেটা এখানে লেখা নেই, another thing হচ্ছে, as long as breastfeeding will be there, there is a term called lactational amenorrhea. You know what is amenorrhea? Menstruation হচ্ছে না। If lactational amenorrhea is there, indirectly it prevents the birth of child, second child. Okay, usually দেখা গেছে around 6 months of the, man to man তো ডিফার করে, around 6 months of the amenorrhea চলে, সেই জন্য ওই সময় কনসেপশন হয় না। ওই জন্য আমরা যখন ওসিপি বা ওগুলো খেতে যাই, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, সেটা তো ব্রেস্ট মিল্ক দিয়ে সিক্রেশন হয়, বাচ্চাদের ক্ষতি হবে, এবং ইউজুয়ালি আমরা এনি টাইপ অফ কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসেস যদি ল্যাকটেশনে থাকে, মাদার ভালো ব্রেস্ট ফিডিং করে, তাদেরকে দিই না, দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ অলরেডি ন্যাচারালি শি ইজ প্রোটেক্টিভ ফর কনসেপশন অফ দ্য বেবি। ওকে, সো lactational amenorrhea, so that is also an advantage. So lactational amenorrhea will be there. Lactation means who is in the breastfeeding, lactational period or breastfeeding. So it will continue. Infant and child feeding. এখন আমরা তো ইনফ্যান্সি পড়েছি, ইনফ্যান্সি we discussed. Now infant and child feed, early infant feeding মানে breastfeeding will be continued times থেকে। তোমরা যদি দেখো সারা পৃথিবীতে, in temples, in stone carvings, in literature, in famous paintings, সেখানে প্রত্যেক ব্রেস্ট ফিডিং এর ছবি দেওয়া আছে, প্রচুর ছবি দেওয়া আছে। আমি জানি না তোমরা কতজন জানো, একটা ভালো বিখ্যাত ছবি হোয়াটসঅ্যাপে এখন ঘুরছে, ডিউরিং লুই 16 ফ্রান্স কিং, লুই 16 টাইমে একটা গরিব ভদ্রলোক একটা লোফ চুরি করেছিল। ওটা লোফ বলে, রুটি চুরি করেছিল। তখন কিং ওনাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, সেন্ট হিম টু প্রিজন, এবং ওকে অর্ডার দিয়েছিলেন যে ওকে কিছু খেতে দেবে না, জলও দেবে না, ওকে স্টার্ভ টু ডেথ হবে, এবং ওর কাছে কাউকে অ্যালাউ করেনি এক্সেপ্ট হিজ ডটার। ওর ডটার ছিল ম্যারিড, একটা ছোট বাচ্চা ছিল। এটাকে অনেকে পারভার্সন বলে অনেকে বলেছে, সেই ছবি আছে। এই ডটার
বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে যেত। ছবিটা আছে, বিখ্যাত ছবি, এই রিসেন্টলি ওটা কত 1 মিলিয়ন ইউরো না কততে ইয়ে হয়েছে। সে ব্রেস্টটাকে গরাদের যে ইয়ে আছে, আই মিন এটা দিয়ে তার ডটার ব্রেস্ট বাড়িয়ে দিত, আর বাবা শাক করতো, বাবা শাক করে ব্রেস্ট মিল্ক পেত, এটাকে সবাই পারভার্সন বলেছে। এবার কারারক্ষীরা দেখলো, আরে 2-3 মাস হচ্ছে, লোকটার চেহারার পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু অতটা পরিবর্তন হচ্ছে না, মারা যাচ্ছে না তো, বা ডিজিজ হচ্ছে না। তখন ওরা প্রমাণ করে দেখলো যে এটা ও ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াচ্ছে। মানে ইট ইজ রিলেশন বিটুইন সো মাচ রিলেশন, মানে মেয়ে চাইছে বাবা বেঁচে থাকুক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন। এবং আলটিমেটলি কিং খুশি হয়ে সে বাবাকে রিলিজ করে দিয়েছে, তার তাকে পরিণত করেছে অল দিস থিংস। সো ইম্পর্টেন্স অফ ব্রেস্ট ফিডিং ইজ সো মাচ। ওকে, যে একজন অ্যাডাল্টও কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সে বাচ্চাকেও খাওয়াতো, তার ছোট বাচ্চা কোলে আছে, বাচ্চাটা, ছবিটা খুব সুন্দর, এবং দেখা যাচ্ছে তো একটা ব্রেস্টটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে গড়াদের ইয়ে দিয়ে, ভেতর থেকে বাবা শাক করছেন। তো দিস ইজ সো মাচ অফ ইম্পর্টেন্স। কিন্তু ব্যাপারটা কি হলো, 70s and 80s আমরা তো সভ্য হচ্ছি, আমরা এই এখন সবাই হাইলি সিভিলাইজড, আমাদের সবার এখন স্মার্টফোন, এর যে কিছু কিছু সবকিছুর ক্ষতি আছে। 70s and 80s and 90s দেখা গেল সো মাচ অফ আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, কমার্শিয়ালাইজেশন, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হলো, এবং আমাদের মহিলারাও নিজেদের ভাবলো যে ব্রেস্ট মিল্ক যদি করি আমার কসমেটিক্যালি আমার ব্রেস্টের সৌন্দর্য হারাবে, ব্রেস্ট মিল্ক কমে যাচ্ছিল, কমার্শিয়ালাইজেশন হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছিল প্রচুর, এবং বটল ফিডিংটা বেরিয়ে গেল। তখন 1990 সালের ফ্লোরেন্স, ইটালির ফ্লোরেন্সের ইনোসেন্টি বলে একটা জায়গায় WHO পলিসি মেকার্স অ্যান্ড ইউনিসেফ পলিসি মেকার্সরা আরো এক্সপার্টদের দিয়ে একটা মিটিং করলো। ওই মিটিং এর পরে একটা ডিসিশন হলো যে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল কোড আনবো, একটা ল আনবো, এই ব্রেস্ট আর্টিফিশিয়াল বেবি ফুড গুলোকে বিক্রিটা কিভাবে কমানো যায়, একদম ব্যান করতে পারবো না কিন্তু কমানো যায়, এবং ব্রেস্ট মিল্কটাকে বাড়ানো যায়, ইনক্রিজ করা যায়। তখনই ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং উইকটা চালু হলো। ঠিক আছে, তো এটাই সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো ব্রেস্ট ফিডিং উইল বি কন্টিনিউড as long as it is possible. Induction of solid, semi-solid and soft foods at 6 months, complementary feeding. Appropriate food diversity, at least 5 groups of per day. বিভিন্ন টাইপের ফুড চাই। মনে রাখবে, তোমার যেমন স্বাদ আছে অ্যাডাল্টের, বাচ্চাদেরও স্বাদ আছে, আমরা এটা ভুলে যাই। অনেক তোমার বাড়িতে 2-3 বছর বাচ্চা খাচ্ছে, ডাক্তারবাবু কিছুই খায় না, ও কিছুই খেতে চায় না, তা বলে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করে আপনি একবার যেটা ওকে খাওয়াচ্ছেন মুখে দিয়ে দেখেছেন, একটু নুন দিয়েছেন? দরকার হলে একটু হালকা ঝালও দিতে হয়, কখনো হালকা মিষ্টি দিতে হয়, যে ডালটা তৈরি করবেন বা বিভিন্ন তরকারি ভেজিটেবলস তৈরি করবেন, ওদেরও স্বাদ আছে। সুতরাং ওদেরও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডাইভার্সিটি অফ ফুড, 5 groups of per day, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, ফ্লেশি ফুডস, মিল্ক, এটসেট্রা এটসেট্রা থাকবে। Appropriate frequency of meals, 2 to 3 times a day between 6 to 8 months, মানে সলিড ফুড গুলো ব্রেস্ট ফিডিং কন্টিনিউ, 3 to 4 times a day around 9 to 23 months with nutritious snacks often 1 or twice a day. সুতরাং বাচ্চাদেরও এই ফ্রিকোয়েন্সিতে খাওয়াতে হবে, রাইট? সেফ প্রিপারেশন অফ ফুড, প্রিপারেশন ফুডটা ভালোভাবে থাকতে হবে, হাইজেনিক ভাবে থাকতে হবে, প্রচুর ভালোভাবে প্রিপারেশন করতে, চামচ, বাটি, হাত ভালো করে ধুতে হবে। অ্যান্ড ফিডিং ইনফ্যান্টস ইন রেসপন্স টু দেয়ার কিউজ, বাচ্চা একটু বড় হলে তার একটা আগ্রহ থাকবে, আমি এটা খাবো এটা খাবো, সেই অনুযায়ী দিতে হবে। দ্যাট ডাজ নট মিন আমি ওকে জাঙ্ক ফুড দেবো, কিন্তু আদার ফুডস অ্যান্ড অল দোজ থিংস দেবো। ফুডস ফর ইয়ং চাইল্ড কি? তো বাচ্চার ফুড কি কি হতে পারে? ব্রেস্ট মিল্ক একটা ফুড, গ্রেনস, রুটস অ্যান্ড টিউবার্স, যেমন সিরিয়ালস যেমন খাবে, রুটি, রাইস, রুটস বা ইয়ে থাকবে, এই টিউবার্স মানে আলু টালু এগুলো থাকবে, এভরিথিং। লেগুমস অ্যান্ড নাটস, পালসেস, নাটস এটাও থাকবে। ডেয়ারি প্রোডাক্টস, মিল্ক, ওভার, চিজ এটাও থাকবে অল্প অল্প। ফ্লেশি ফুডস এনি টাইপ, মিট, ফিশ, পোলট্রি, লিভার, আদার অর্গানস। এখনো বলি, আমাদের শিক্ষিতদের বই আছে, বাচ্চাকে ডিমের সাদা অংশটা খাওয়ায়, হলুদটা খাওয়ায় না। ইভেন আমি তোমাদেরও বলবো, আমাদের এখানেই আছে, আমাদের ক্যান্টিনে আছে, আমারই কলিগরাই আছে যারা সকালবেলা ব্রেকফাস্টে ডিমটা, সেদ্ধ ডিমটাকে ইয়ে করছে আর হলুদটা খাওয়াচ্ছে না। আমি তো বলবো এরা ইগনোরেন্ট।
তোমার যতই কোলেস্ট্রল থাকুক, কোলেস্ট্রল এন্ডোজেনাস প্রচুর তৈরি হয়। একটা ডিম মাত্র 50 to 60 গ্রাম ওজন, তার ভেতরে কতটুকু কোলেস্ট্রল আছে? কোলেস্ট্রল তার চেয়ে মাছ মোর বেশি তৈরি হয় আমাদের ইয়েতে। তুমি যে অন্য ফুড খাচ্ছ তার মধ্যে কোলেস্ট্রল বেশি আছে। বাট হোয়াইট অফ দ্য প্রোটিন, হোয়াইট দ্যাট ইজ এগ অ্যালবুমিন অর প্রোটিন, আর ইয়ক মিন হলুদ অংশ, হলুদের মধ্যে অল টাইপস অফ ভিটামিনস মিনারেলস থাকে। সো দ্য হোল এগ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। WHO says that egg is the completely food for childhood. জীবনের প্রত্যেক দিন আমাদের একটা করে এগ খাওয়া উচিত। বাচ্চাদের তো খাওয়াই উচিত, আমাদেরও খাওয়া উচিত। তাই বলে তুমি 10টা এগ খাবে না, একটা এগ তুমি খেতেই পারো, বিশেষ করে বয়েলড এগ। তুমি তাকে আরো খারাপ করছো, তুমি অমলেট করে একেবারে ভালো করে চিজ ফিজ দিয়ে, সেটা বরং মোর কোলেস্ট্রল এন্ড আদার থিংস। বাট এগের মধ্যে সেরকম কোলেস্ট্রল নেই। কিন্তু আমরা বাচ্চাদের শুধু নয়, আমরা নিজেরা খাওয়ার সময় আমাদের বাড়িতে দেখবে আমাদের সকল শিক্ষিত একটু হয়তো ইয়ে আছে, হ্যাঁ ও কোলেস্ট্রল, আমার কোলেস্ট্রল আছে, আমি এগ ইয়ল খাবো না। খুব বাজে এটা, এগ ইয়ল কখনো ফেলা উচিত নয়। তো ইউ উইল গিভ দেম হোল eggs, vitamin rich fruits and vegetables. Any yellowish or orange colored foods contains vitamin A. Our green leafy vegetables contains vitamin C and iron. Very very important. Papaya, guava, etc. all contains, and all types of other vegetables, they contains vitamin C and vitamin A. Other fruits and vegetables, ja pawa jay, everything. So these will be foods for young child. Okay, very very important. So we know breastfeed will complete usually different types of foods given for baby. Actually adolescence tomader discuss kora hobe, I will not discuss in detail, but in very very important, I have told you, government program is there. Adolescent, who are adolescents, already I told you, 10 to 19 years. Why so much of importance given on adolescence? Because physical growth is there. I don't know how much do you know, during 10 to 19 years of life, আমাদের তোমার যদি এখন ওয়েট 60 কেজি হয়, you gained almost half 30 কেজি during adolescence. আমার যদি 60 কেজি ওজন হয়, আমি অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 25 to 30 কেজি অ্যাটেইন করেছি ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স, দ্যাট ইজ 10 to 19 ইয়ার্স। তো ট্রিমেন্ডাস ফিজিক্যাল গ্রোথ। আমার হাইট যদি এখন 6 ফিট হয়, সো 1/3 অফ মাই হাইট, দ্যাট ইজ 2 ফিট, 1/3 অফ মাই হাইট আই অ্যাটেইন ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স। ইট ইজ ভেরি ট্রিমেন্ডাস। চাইল্ডহুড থেকে অ্যাডোলেসেন্ট 10 to 19 ইয়ার্সে ট্রিমেন্ডাস ফিজিক্যাল গ্রোথ হয়। সো অ্যাডোলেসেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফিজিওলজিক্যাল গ্রোথ, ভেতরে অর্গান অ্যান্ড অল দোজ ডেভেলপ করে, ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস হয়। ফিজিওলজি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ওয়েল। সেক্সুয়াল গ্রোথ, টেস্টিস ডেভেলপ করছে, এপিডিডিমিস ডেভেলপ করছে, ওভারি ডেভেলপ করছে, সো মেনি ইউটেরাস and other organs, fallopian tube, etc. etc. Tremendous sexual growth, vagina, all this tremendous growth is there. Social and psychological development, tremendous psychological development. Child, I am dependent to my father, mother, আমার রিলেটিভস, কিন্তু যেই অ্যাডোলেসেন্স হচ্ছে আমি মিক্সিং করছি উইথ মাই পিয়ার্স মানে ফ্রেন্ডস, and to the society. I am going to the school, I am going to the colleges, early colleges. So আমার যে সোশ্যাল সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এগুলো সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ হয়। অ্যাডাল্টের সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড ফিজিক্যাল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তোমরা ওই ফেজের মধ্যে দিয়ে গেছো বা যাচ্ছ এখনো কেউ একটু একটু। তো অল দিস থিংস এর দেয়ার ট্রিমেন্ডাস ডেভেলপমেন্ট। তখন একটু ইমোশনাল হয়, অল দিস থিংস। যে তোমরা এখন জানো না, তোমাদের জন্ম হয়েছে পরে, ডিউরিং 70s যে নকশাল মুভমেন্ট হয়েছিল, নকশাল মুভমেন্টে প্রচুর ইয়ং ছেলে, ইয়ং ডিউরিং লেটার স্টেজ অফ অ্যাডোলেসেন্স, তারা ওই আদর্শতে, মাও সেতুং কখনো তা বলেনি, অনেক ভুলভাল আদর্শতে বেরিয়ে তারা প্রাণ হারিয়েছে, পুরো মুছে গেছে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে। ওই ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট। পরেই যারা বেঁচে ছিল তারা বুঝেছে যে এটা খুব খারাপ। তোমরা তো এগুলো জানো না, তখন নিউজ পেপারের আনন্দবাজারের অল দোজ থিংস প্রতিদিন ফার্স্ট পেজে থাকতো, ডেইলি কলকাতায় 9 থেকে 10 জন পুলিশ খুন হতো, তারা করতো নকশাল অল দিস থিংস। একটা পিকুলিয়ার। এবং আমরা তখন MBBS
সেটার পরে 77-এ আমাদের MBBS এক্সামিনেশন ছিল, আমাদের 2 বছর MBBS এক্সামিনেশন হয়নি, বিশাল টার্মোয়েল। আমরা 79-এ MBBS পরীক্ষা হচ্ছে, শুনে আমরা পড়াশোনা অনেকদিন করেছি, অনেক দাসকল বলতে পারো শিখেছি, আমাদের হাউস ইন্টার্নশিপ, হাউস স্টাফশিপ এগুলো ছিল, অল দোজ থিংস। হাউস স্টাফশিপটা কেন তুলে দিল আমি অনেক মিনিস্টারদেরও বলেছি, ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি গুড। হাউস স্টাফশিপ ছাড়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয় না, এটা ভুল ধারণা। যাই হোক, আলাদা ইস্যু, আমাদের অনেক। So these changes were there in adolescence. Why focus on adolescent health? Large number. I've already told you, around 20%, 1/5 of the population is adolescent. So if large number is there, you have to focus on them. And I've already told you, child growing healthy, adolescent growing healthy, healthy adult. If healthy adult is there, it will contribute to society. আমাদের দেশে অনেক চেঞ্জ হয়েছে। হোয়াই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ আর সো মাচ ডেভেলপড? অল আর হেলদি কম্পারেটিভলি। আমাদের হয়েছে অনেক অনেক চেঞ্জ হয়েছে। তাদের ছেলে মেয়েরা যে হাইট প্রথম থেকে, আমাদের প্রথম থেকে আমরা সব এখন হচ্ছে, এখন আমাদের মেয়েরা, আমাদের দিদিমা, তাদের গ্র্যান্ড মাদার বা মারাও দেখেছি সব মেটে 4 ফিট অর লাইক দ্যাট, 4.5 ফিট। এখন সবাই মোর দেন 5 and 6 half feet, I mean 6 feet are there. Nutrition and all those things developments are there. Okay, so for all these reasons and all these types of growth and development, adolescence upor this will be discussed another class, probably Dr. Riara will take on adolescent. I will not discuss in details. So we discussed, if you know the RCH profile a bit more and then individual issues in the RCH profile, then it will be better for you to understand. Okay. So, thank you very much. This exanthem, that means an eruption of rash on skin and may be associated with fever or other systemic symptoms. The majority of exanthems, infectious etiology, most commonly by viruses, and exanthems also due to drug reactions. So, superficial reaction of skin resulting in vesicular lesions, where to some extent a drop of fluid is accumulated, and from that fluid we can diagnose the case whether this is a particular viral group of disease or not by collecting the material, and particularly GM stain is done, and the smear is called Jank smear. A multinucleated giant cells, these are observed, and this is classical of herpes virus infection. Now, the diagnosis is not required because there are so many diseases where simply by observing the clinical features, we can be able to diagnose the case. Say for example, in surgery, appendicitis. Say for example, cholecystitis. Similarly, few viral disease, especially this group consists of herpes virus 1, herpes virus 2, cytomegalovirus, varicella zoster virus, and most importantly, 2 important viruses producing carcinoma. So a catch question in oral examination, name 2 viral disease which are responsible for producing carcinoma. Answer is infectious mononucleosis of herpes virus family and Kaposi sarcoma virus. The infectious mononucleosis is HHV group 4 and Kaposi sarcoma associated with HIV is HHV or herpes virus group 8. So these 4 and 8, they comprising of 2 viral disease producing carcinoma. Actually, we can divide the herpes virus group into 8 herpes virus. On the basis of their family characteristics, we can divide them into alpha, beta and gamma herpes virus. Now, alpha, beta and gamma herpes virus, they have certain features. The unique features of this herpes virus group is that they have latency. Latency means they can integrate
they can introduce their genome inside the host cell genome. They can force their genome inside the host cell genome and integrate with the host cell genome and thus immortalize the host cell. The host cell is immortalized. Mrittuhin. Now that particular host cell is responsible for secreting different types of antigen, and these antigens, IgM, IgG and different types of antigens, we will be able to identify during the phase of latency, although the excreted amount of antigen during the period of latency is very low, beyond detectable limit. But certain PCR tests are there by which we will be able to identify the integrated genome. So, this herpes virus group, on the basis of their latency and certain characteristics, we can classify them as alpha, beta and gamma family. The alpha family, they consist of herpes virus 1, 2 and 3. They are commonly called herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2 and varicella zoster virus. Their unique feature is that they are small and they are cytolytic. Small in that sense that the replication cycle is less than 24 hours. The viral replication, the DNA virus replicates inside the nucleus. It is a linear virus, and during the replication phase, the coiling phase appears. This is the only important features with herpes virus, particularly herpes simplex virus and varicella zoster virus. Now, herpes simplex virus 1 is mostly responsible for vesicular lesion around the oral cavity. আমাদের যে ঠোঁটে হয় ছোট ছোট blisters, these are all herpes virus infection. They are mucocutaneous and cutaneous in nature and often responsible for person-to-person contact. So, the herpes simplex virus is called the infection in the upper part of the body. Above the belt infections are herpes virus or herpes simplex virus 1. Herpes simplex virus 2, below belt infections. They are sexually transmitted. So, all the lesions, simple vesicular lesions, painful lesions that appear around the sexual organs. And in case of simplex 1, it is around the orofacial cavity. This is very painful. And the clinical features, the vesicular lesions are often diagnostic. After a certain time, they coalesce to form ulcer. Mostly seen herpes simplex virus 1 in case of younger age group. But herpes simplex 2 is seen in adult because they are sexually active. So, this is the difference between herpes virus 1 and herpes virus 2. Above the belt infection, below the belt infection, younger generation, young people and adult people, and mostly around the orofacial cavity and the genital organs. Now, if you find the DNA similarity between these two viruses, there is 50% homology. So, genetic isolation or isolation through PCR tests by genomic detection is possible. But clinically, identification is very easy. So, in case of these two viruses, the most important diagnostic test is Young smear to collect the blistal fluid and staining by GMSA method and to observe the multinucleated giant cells. In case of varicella zoster virus, varicella zoster, the varicella zoster virus is the virus of chickenpox. A simple disease, vesicular lesions, mostly centripetal in origin, first appear on the back
and then gradually on the hand and all over the body. Very rarely complication occurs, meningitis or encephalitis, and self-restricted. We can treat them with local soothing ointments and antihistaminic, etc. The lifelong immunity is produced against this group of virus. Rarely, singles, which is known as varicella zoster, that is localized spread of this particular group of virus, because it remains integrated on the nerve. Maybe the different type of trigeminal plexus or sacral plexus, they remain as dormant form, and whenever the body's immunity goes down, they start proliferating. So this is varicella zoster, very painful lesions, and often we treat this group with acyclovir and valsiprovir or different types of drugs. We have very good antiviral drugs against this herpes virus group. The type 4 is infectious mononucleosis. This is associated with carcinoma, and often in South Africa, the disease is accompanied by or stimulated by different group of infections of malaria parasites. And malaria parasite, they are responsible for lymphocytic cooling during the phase of infection, and they are responsible for stimulating this particular genome, integrated genome of herpes simplex virus, and the tumor produced, which is carcinogenic in nature, and this is called Burkitt's lymphoma. In China, nasopharyngeal lymphoma is seen, and the different type of carcinoma, oncogenes, are stimulated by this group of virus. Infectious mononucleosis produce different type of antigens, VCA antigen, viral capsid antigen, and NAA antigen. Epstein-Barr virus is also called Epstein-Barr virus antigen, and against this virus, the different types of antibody tests are there. However, for all practical purpose, we perform IgG and IgM test to identify this infectious mononucleosis. The infectious mononucleosis is also related with one heterophile antigen. You know what is heterophile antigen? This heterophile antigen, this particular group of antigen persists not only in human being but also in different variety of animals. So there is sharing of the particular antigen among different groups, and this heterophile antigen is present and known as Paul-Barnell test. As a short note of Paul-Barnell test, it really related with infectious mononucleosis. And lastly, there is Kaposi sarcoma related with HIV, and cytomegalovirus, another variety of virus, group 5. Cytomegalovirus, it is cytomegalo, meaning cell size is increased, and mostly related to congenital anomaly and transplant associated virus. So this is enough for you to remember. There are many things written in the book, but this is the gist of all. Let's start to observe the slides. The difference between this herpes virus simplex is vesicular lesions. Vesicular lesions, varicella zoster virus, the chicken pox and zoster, Epstein-Barr virus, often associated with ampicillin therapy. Fever, we prescribe amoxicillin and ampicillin, and ultimately it stimulates Epstein-Barr virus manifestations. And human herpes virus 6, roseola infantum or erythema marginatum like disease. Other DNA virus involves are pox virus, parvovirus, etc. We will discuss only herpes virus, the herpes virus infection. The herpes viridae, the family, comprises a group of viruses that possess a unique property establishing latent or persistent infections in their host. Latency, that means
Genome is integrated to the host cells and they are not showing their antigenicity. The productions of antigens, the productions to identify the methods, all are suppressed. Below the level of detection, detection limit is not reached. So, this is latency. Undergo periodic reactivation, immunocompromised conditions and reactivation of the disease again. The genome, this genome is double stranded linear DNA and surrounded by this capsid. This is capsid, capsomeres. This is a property of herpes virus tegument, a binding proteins, and surrounding is the envelope and the glycoproteins are there. These are the surface proteins. Replications of this virus, typically the important feature is linear dsDNA, but the replication occurs during that period. It is rolling circular mechanism. Replication by rolling circular mechanism, as such the DNA is linear. Now this herpes virus family is divided into alpha, beta and gamma, as I mentioned, alpha, beta and gamma. Though alpha in this group it is short, that means duration is 12 to 18 hours, less than 24 hours duration. That means the replication phase, during the phase of replication from one virus to another virus, it takes only 12 to 18 hours, less than 24 hours to remember, and it is cytolytic. Cell lysis occurs. The site of latency is neuron. In case of beta group, the long more than 24 hours it is cytomegalic, cell size enlarged, and in the glands and in kidneys. In case of another group in the beta, that is long more than 24 hours and lymphoproliferative, within the lymphoid cell, the site of latency within the lymphoid cells. So, if you see the group, the first alpha group, there is herpes simplex virus 1, the official name, HHV, and common name is herpes simplex virus. Human herpes virus 2 and 3. 3 is varicella zoster virus related with chickenpox and singles, that means varicella zoster. And the beta group is confined to cytomegalovirus. This is the only important virus for you, cytomegalo, varicella zoster and herpes simplex. Cytomegalo is associated with transplant, kidney, renal transplant, where we need to search whether the patient is suffering from cytomegalovirus or not. And in case of pregnant mother, it is responsible for fetal abnormality. That's why we often perform torch test, where cytomegalovirus test is included, because it may often produce miscarriage and as well as microcephaly, anencephaly like abnormality. That's why congenital anomaly is a possibility. The gamma, this group is important because here lies human herpes virus 4, that is known as Epstein-Barr virus, responsible for carcinoma, and human herpes virus 8 is related with the HIV Kaposi sarcoma virus. This particular Epstein-Barr virus is a short note and is important for you because it is associated with carcinoma. This herpes simplex virus, its subfamily alpha family. The lesion is direct contact with mucosa, and the 2 virus is the sexual mode. The latency in tricerebellar ganglia, here sacral ganglia, young children, young adults, common manifestation orofacial mucosa and associated with the genital lesions. The DNA homology, HSV 1 and 2, more than 50% homology in the genomic sequence, otherwise they are similar. The transmission through abraded skin or mucosa, but more commonly by oropharyngeal contact with infected saliva and direct skin contact. Kissing is responsible for spread of this disease. Kissing is responsible for the spread of herpes simplex virus. HSV2, sexual contact and rarely vertical mode from mother to fetus is a possibility. Site of infection you know, spread via nerve. So HSV, the latency is there, HSV1 in trigeminal neural ganglia, and in case of HSV2, the sacral ganglia.
HSV does not replicate in latent stage. It is the dormant phase. This is of HSV infection. This is the Young smear, germs are staining done, and this is the multinucleated giant cell. This is the multinucleated giant cell. Conventional cell line culture, where rounding and ballooning of cell lines in. And a very fast culture technique is there, which is known as shell vial culture, where we use centrifuge and as well as immunofluorescence dye for cultivations of this method. Shell vial culture, the rapid culture technique of virus. Immunofluorescence dye and the picture. Acyclovir is a drug of choice, acts inhibiting viral DNA polymerase. Varicella zoster, upper respiratory tract mucosa or the conjunctiva by aerosol, most common and contract transmission. From the local site, it spills over to blood and carried through the infected mononuclear cell to target site such as skin produces rashes, respiratory tract shed in respiratory secretions, and neurons undergo latency. The incubation period of chickenpox is 10 to 21 days, 2 to 3 weeks. Typical lesion, most importantly, rashes are vesicular and it is centripetal in distribution. Centripetal in distribution. See the rashes. Bilateral and diffuse in distributions. Fever is associated with this rash. Serious complications is varicella pneumonia develops more commonly in adults. Chickenpox in pregnancy is very dangerous, and often congenital varicella syndrome is precipitated out. Congenital varicella syndrome. One attack and lifelong immunity. Shingles or Jonah. This is due to reactivation of latent varicella zoster virus that is known as herpes zoster. It is very painful lesions. It starts with severe pain in the area of skin and mucosa supplied by one or more groups of sensory nerves and ganglia. That's why it is very painful. The segmental distribution of zoster. The same Young smear is diagnostic criteria. Cytopathological examination shows multinucleated giant cells and virus isolation by different types of PCR tests and others, IgM and IgG. Acyclovir and famciclovir or valacyclovir, these are agents of choice. Mostly we use this acyclovir. A live attenuated vaccine is also there, and protectivity of the vaccine is more than 80% effective in preventing chickenpox in children, but less so in adults. The other virus includes the Epstein-Barr virus. I have discussed this virus. Causes infectious mononucleosis and associated with Burkitt's lymphoma and nasopharyngeal carcinoma of China, in China. Cytomegalovirus is associated with congenital anomaly, what I have mentioned. The human herpes virus 6 is infects T cell by binding to CD46 receptors, and it has two variants, 6A and 6B. The transmission through infected oral secretions and the 6th disease in children causes 6th disease, exanthema subitum or roseola infantum, which is characterized by high grade fever and skin rashes.
In older age group associated with mononucleosis like syndrome, the different latency of herpes virus, practically the site of latency of herpes virus, the group characteristics of herpes virus, the herpes viridae family, alpha, beta and gamma, and herpes virus, herpes simplex virus 1 and 2, and varicella zoster as a short note, and congenital cytomegalovirus virus infection is another short note for you, and infectious mononucleosis, the importance of heterophile antigen, or the short note as Paul Barnell test. Carcinoma producing virus, short note, and Epstein-Barr virus. The same virus is known as Epstein-Barr virus. Remember this group 4 and group 8, they are included in the same group, that is gamma group, and they are lymphoproliferative in nature, and their site of latency is lymph node. So in both cases, that is in case of infectious mononucleosis, the young children are affected. The hematological picture shows atypical lymphocytes in the bloodstream, and we go for the Paul Barnell test. The titer is very high, and then we start the different type of antivirals, and the response is good. But in case of South Africa or African countries, there is heavy incidence of malaria parasite, and as such there is pooling of lymphocyte, which is responsible for activating the genes integrated within the genome of the host cells in case of infectious mononucleosis, and resulted in carcinoma, that is known as Burkitt's lymphoma as a short note. সেটা কিভাবে তৈরি করতে হবে? তাহলে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ এসেনশিয়াল মেডিসিন। তোদের আগে পড়ানো হয়েছিল ড্রাগস কোনগুলো এসেনশিয়াল মেডিসিন। ড্রাগস দোজ স্যাটিসফাই দ্য প্রায়োরিটি হেলথ কেয়ার নিডস অফ দি পপুলেশন। Drugs, those satisfy the priority healthcare need, that is not the majority but the priority healthcare needs of the population, যে পপুলেশনকে সাবসার্ভ করা হবে বা সার্ভ করা হবে। এটা পৃথিবীর সমস্ত দেশকাল নির্বিশেষে এক হতে পারে না, এটা ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট একটু আলাদা আলাদা হবে। এটা স্বাভাবিক, কারণ ডিফারেন্ট পপুলেশন, তাদের হেলথ কেয়ার প্রায়োরিটি ডিফারেন্ট, তাদের পপুলেশনের যে ভাগ, যে আন্ডার 5 ইয়ার্স অফ এজ গ্রুপ কত রয়েছে, তার মিডিল এজে কত রয়েছে, জেরিয়াট্রিক পপুলেশন কত রয়েছে, এটা প্রতিটা এজ ওয়াইজ ভাগ আলাদা, তাদের প্রিভ্যালেন্স অফ ডিজিজ প্যাটার্ন আলাদা। আজকে ইন্ডিয়ার মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে যেসব ডিজিজ হয়, বিশেষ করে ভেক্টর বর্ন ডিজিজ, তো সেগুলো নিশ্চয়ই আজকে যেগুলো নন ট্রপিক্যাল কান্ট্রি লাইক ইউএসএর একদম ফার নর্থে, সেগুলো নিশ্চয়ই হবে না, বা ইউরোপে অনেক সময় হবে না। তো সেই জন্য দেশকাল নির্বিশেষে এসেনশিয়াল মেডিসিনের একটা কনসেপ্ট থাকবে, কিন্তু সেটা সাবজেক্ট টু ভ্যারি, দ্যাট ইজ এ সাবজেক্ট, ঠিক আছে। তাহলে সেখান থেকে আসবে। এরপরে কোন সালে এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্টটা প্রথম এসেছিল? WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রথম 1977-এ প্রথম নিয়ে এসেছিল এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্ট, ঠিক আছে। এসেনশিয়াল মেডিসিনে শুধু সাবসার্ভ করবে যে ড্রাগ দোজ স্যাটিসফাই দ্য প্রায়োরিটি হেলথ কেয়ার নিডস, তার সাথে আরো কিছু পয়েন্ট থাকবে, সেগুলো অ্যাড হবে। সেগুলো কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় সেগুলো এর পরে আসবে। তো 1977-এ প্রথম WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রথম এই এসেনশিয়াল মেডিসিনের কনসেপ্ট লঞ্চ করে, এবং ওরা একটা মডেল লিস্ট বানায়। মডেল লিস্ট তার মানে সেখান থেকে আমরা হেল্প নিতে পারি। কোনো কান্ট্রি যদি নিজেদের মতো বানাতে চায় সেটা বানাতে পারে, বাট WHO মেডিসিন এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট থেকে তারা ব্যাপারটা হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট বা এর পেছনে র্যাশনালিটি কি সেটা তারা নিতে পারে। 1977-এ প্রথম, লাস্ট মনে হয়
2021 এ লাস্ট আপডেটেড হয়েছে WHO এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। এর আগে 2017-তে সেটা ছিল 20th, মানে 20তম ভার্সন, সেটা হচ্ছে হু এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। সেটা অ্যাপ্রক্সিমেট 424 মেডিসিন ছিল, আর টোটাল নাম্বার অফ যা মেডিসিন ছিল তার মধ্যে ন্যাশনাল মেডিসিন লিস্ট ছিল, তার মধ্যে 25 ছিল ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। ইন্ডিয়াতে লাস্ট আপডেটেড হচ্ছে 2022, আর ইন্ডিয়াতে এই WHO থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 1996-এ প্রথম মেডিসিন এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করা হয়, এবং সেটার নাম ছিল ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট, দ্যাট ফার্স্ট কামস ইন ইন্ডিয়া 1996. Then it is updated in 2003, then it is again updated in 2011, that is the third. তারপরে 2015-তে আপডেট হয়েছিল, তখন এটার নাম চেঞ্জ হয়ে গেল, যেটা আগে ছিল ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট ছিল, সেটা তারপরে চেঞ্জ হয়ে গেল ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন, NLEM। এবার লাস্ট আপডেটেড হয়েছে ইন্ডিয়াতে, দ্যাট ইজ 2022। 2022-তে 2015-তে 2015-এ যে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন ছিল, তার মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ মেডিসিন ছিল 376, অ্যালং উইথ 20 ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন। সেটা 2022-তে, দ্যাট ইজ ফিফথ হচ্ছে, ফিফথে সেটা হয়ে গেছে 384। নাম্বার অফ ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিনে দেখা গেছে টোটাল নাম্বার অফ মেডিসিনস রয়েছে 384। তার মধ্যে এবার এর মধ্যে 26টা প্রথমে 2015-এ যে ছিল তার মধ্যে থেকে 26 নাম্বারস অফ মেডিসিন বাদ গেছে, আর ইনক্লুড হয়েছে 34 নাম্বারস। দে আলটিমেটলি পজিটিভ, মানে 8টা আসলে নাম্বার অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে নাম্বার ড্রাগ অ্যাড হয়েছে, মানে নাম্বার এডিশন হয়েছে 8 নাম্বারস, মানে 376 থেকে 384 হয়েছে। এই হচ্ছে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন বা ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ড্রাগ লিস্ট, যেটা আগে ছিল। এবার এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কি এবার আমাদের দেখতে হবে, সেইগুলো দেখতে গেলে এটা যে এই পয়েন্টগুলো পড়লে বুঝতে পারবি যে হোয়াট কি আমাদের পয়েন্ট আমাদের কনসিডারেশনে নিতে হবে আমরা যদি একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করতে যাই কোনো একটা জায়গায়। তাহলে প্রথমে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গার কোন পপুলেশনকে আমরা সার্ভ করব, সেই পপুলেশনটা টোটাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাকে জানতে হবে। তার মধ্যে ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্ন থাকতে হবে, ঠিক আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সের ব্যাপারটা দেখতে হবে, ডেমোগ্রাফিক সেখানকার অ্যাফোর্ডেবিলিটি, লোকজনের অ্যাফোর্ডেবিলিটি দেখতে হবে। বাবু আসতে, হ্যাঁ ক্লাসের পরে কথা বলো, তাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস ঠিকঠাক আছে কিনা, বা তারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে কিনা, ঠিক আছে। তারপরে ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্ন দেখতে হবে, ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স প্যাটার্ন, প্রথম যেটা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ প্রিভ্যালেন্স। আমার একটা কোনো একটা পার্টিকুলার ধর একটা 10,000 পপুলেশনের এরিয়ায় যদি আমি দেখি সেখানে ডিজিজ প্রিভ্যালেন্সটা কি আছে, কোন কোন ডিজিজের সব থেকে বেশি হচ্ছে, যে সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে কিনা, ডেঙ্গু হচ্ছে, বা আমি যদি এখানে করতে চাই তাহলে আমার কি কি ভ্যারিয়েশন হচ্ছে, কি কি থাকছে, তাদের এজ গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন কেমন আছে, সেগুলো সমস্ত ডেমোগ্রাফিক প্যাটার্নটা লাগবে। অ্যালং উইথ আর কি কি লাগবে, জেনেটিক ফ্যাক্টরও লাগবে। জেনেটিক কিছু কিছু জায়গা আছে, কিছু কিছু পপুলেশন আছে তারা জেনেটিক্যালি সাসেপ্টেবল টু সাম ড্রাগ, দ্যাট ইজ বিকজ অফ ফার্মাকোজেনেটিক প্রপার্টি, ঠিক আছে। সেটার জন্য যেমন দেখা যায় যে আমাদের ইন্ডিয়াতে জেনেটিক্যালি সেরকম ডিভিশন খুব একটা নেই, কিন্তু দেখা যায় যে ইজিপশিয়ান পপুলেশনদের ক্ষেত্রে মোর দ্যান 80% পপুলেশন হচ্ছে, ইজিপশিয়ান পপুলেশনের ক্ষেত্রে মোর দ্যান 80%-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা ফাস্ট অ্যাসিটাইলেটার হয়। ফাস্ট অ্যাসিটাইলেটার এন অ্যাসিটাইল ট্রান্সফারেজ যে এনজাইমটা যেটা বিভিন্ন ড্রাগ মেটাবলাইজ করতে লাগে, 80%-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দে আর দ্য ফাস্ট মেটাবলাইজার। ফাস্ট মেটাবলাইজার হলে তাহলে কি হবে, তাদের ক্ষেত্রে জেনেটিক্যালি যে সমস্ত ড্রাগ অ্যাসিটাইলেশনের মাধ্যমে মেটাবলাইজড হয় তাদের ক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাবে বেশি ড্রাগ দিতে হচ্ছে নর্মাল ইয়ের থেকে। তাহলে সেই রকম জেনেটিক ব্যাপারটা সেখানে কনসিডার করতে হবে। আর কি আমাদের এখানে অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার স্ট্রাকচারটা কি আছে, আমার এখানে যে আমি যেখানে যে পপুলেশনকে সার্ভ করব সেই পপুলেশনে হেলথ কেয়ার স্ট্রাকচার যেটাকে বেস করে তৈরি হচ্ছে তার হেলথ কেয়ার স্ট্রাকচারটা কি আছে, এবং তাতে কারা অ্যাসোসিয়েটস করছে, মানে সেখানে পার্সোনাল কারা রয়েছে, ট্রেইন পার্সোনাল কারা রয়েছে। দেখা গেল আমি এখানে একটা ছোট হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি রয়েছে, সেটা মেবি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি বা একটা নতুন করে করা হয়েছে, সেখানে দেখা গেল একটা
আমাদের ড্রাগ রাখা হয়েছে, একটা ড্রাগ রাখা হয়েছে দ্যাট ইজ ফর অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের জন্য আমরা একটা ড্রাগ রেখেছি। খুব ভালো কথা, ধরে নিই দ্যাট ইজ সাপোজ স্ট্রেপ্টোকাইনেজ আমরা রেখেছি, কিন্তু আমার এখানে সেই রকম সেটা মনিটর করার মতো ব্যবস্থা নেই। একটা পেশেন্ট এমআই নিয়ে আসলো, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ইসিজি ডায়াগনোসিস বা অন্যান্য কারণে ডায়াগনোসিস তো হলো, কিন্তু আমি স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দেওয়ার মতো আমার ফেসিলিটি, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ আছে, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিয়েও দিল, কিন্তু হাউ টু মনিটর স্ট্রেপ্টোকাইনেজের টক্সিসিটি বা স্ট্রেপ্টোকাইনেজের অ্যাডভার্স রিয়াকশন, তার কি কি অ্যাডভার্স রিয়াকশন হচ্ছে সেটা মনিটর করার জন্য কি কি জিনিসপত্র লাগবে বা তার জন্য টেস্টিং ফেসিলিটি কি লাগবে এবং সেটা কতটা তাড়াতাড়ি লাগবে, সেটা যদি বেশি হয়ে যায়, সেটার যদি ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আমার এখানে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিয়ে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে, ভালোর জন্য দিতে গিয়ে খারাপও হতে পারে। তাহলে সেটা আমাকে দেখতে হবে অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি কি আছে আর ট্রেইন পার্সোনেল সেখানে আছে কিনা। ট্রেন পার্সোনাল থাকলে তবেই আমি তারা যে ড্রাগটা দিতে পারবে বা তারা যে ড্রাগটা দেওয়ার পরে মনিটর করতে পারবে সেই রকম ড্রাগ আমরা রাখবো, না হলে কিন্তু অন্যান্য আমরা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ রেখে দিলাম, সেটা কিন্তু করা যাবে না। সেকেন্ড কি আসবে, সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি। তাহলে কোনো একটা অ্যাডিকুয়েট ইনফরমেশন অন দ্য সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি, এমন একটা ড্রাগ রাখতে হবে যে এসেনশিয়াল মেডিসিনের লিস্ট তৈরি করলে যে যার এগেইনস্টে অ্যাডিকুয়েট ডাটা অন সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি। ধরে না বাজারে একটা অ্যাডিকুয়েট ডাটা, একটা ড্রাগ রয়েছে, ধর একটা ড্রাগ এক্স ধরে নিতে পারিস, তোরা প্যারাসিটামল একটা ড্রাগ রয়েছে, সেটা তুই এখানে রাখছিস, বাজারে ধর একটা বা মার্কেটে নতুন একটা রিসার্চ প্রোডাক্ট এসেছে, সেটা একটা ড্রাগ, সেটা ড্রাগ ধরনের এক্স, সেই ড্রাগটা কি করতে পারে, সেই ড্রাগটাও কেপেবল অফ রিডিউসিং ফিভার, ঠিক আছে, বিভিন্ন ইয়েতে দেখা গেছে ফিভার, কিন্তু তার মধ্যে এখনো প্যারাসিটামলের এগেইনস্টে যেরকম ডাটা জেনারেট হয়েছে সেটা সেই ড্রাগের ক্ষেত্রে এখনো হয়নি। তাদের সেফটি এফিকেসি ডাটা নিয়ে এখনো দেখা গেল তারা ফেজ 4 স্টাডিতে রয়েছে বা অন্যান্য স্টাডিতে রয়েছে, বা কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, বা তাদের মধ্যে এখনো টোটাল ডেটা শিটটা আমরা এখনো পাইনি, তার থেকে পজিটিভ কি আছে নেগেটিভ আছে টোটাল ডেটা শিট আমরা এখনো পাইনি। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা ইনক্লাইনেশন থাকবে টুয়ার্ডস আ মোর সেফ ড্রাগ, ঠিক আছে। সেফটি অ্যান্ড এফিকেসিটা প্রায়ার ইম্পর্টেন্ট। প্রাথমিক এফিকেসির থেকে হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, যদি ফেজ 1 স্টাডি করিস তোরা, ফেজ 1 স্টাডিতে কিন্তু কি দেখা হয়, সেফটি ফার্স্ট দেখা হবে, সেফটি, ড্রাগের কি এফেক্ট হচ্ছে না হচ্ছে দ্যাট সেকেন্ডারি, প্রাথমিক হচ্ছে সেফটি। আমি একটা কারণে কাউকে কোনো একটা পেশেন্টকে একটা ড্রাগ অ্যাডভাইস করলাম, আফটার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ড্রাগ পেশেন্টের সিভিয়ার একটা অ্যাডভান্স রিয়াকশন হতো এবং দ্যাট মে বি লাইফ থ্রেটেনিং, তাহলে সেটা থেকে আমাকে করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলে চলবে না। ফার্স্ট ডু নো হার্ম, হ্যাঁ ডু নো হার্ম, প্রথম কথা হচ্ছে যে ওভার ট্রিটমেন্ট, মানে এখানে হচ্ছে ডু নো হার্ম, আমি ড্রাগ দিয়ে তার যেন হার্ম না হয় সেটা দেখতে হবে। তাহলে হচ্ছে সেফটি অ্যান্ড এফিকেসি, তাহলে অ্যাডিকুয়েট ডাটা অন দ্য সেফটি অ্যান্ড এফিকেসিটা আমাকে দেখতে হবে। তারপরে কি দেখতে হবে, কোনো একটা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে ড্রাগ যেদিন আসবে সেদিন তো বেরিয়ে যাবে না, সেদিনই তো ইউজ হয়ে যাবে না, তার মানে ড্রাগটার একটা শেলফ লাইফ থাকতে হবে। সেলফ লাইফের জন্য অ্যাডিকুয়েট ব্যবস্থা আমার আছে কিনা। একটা কোনো একটা ড্রাগকে দেখা গেল যে সেটাকে আমাকে হয়তো ফ্রিজে রাখতে হবে, যা ঠান্ডা ইয়েতে রাখতে হবে, যেমন লাইক ইনসুলিন কিন্তু ফ্রিজে রাখতে হয়, কোল্ড এনভায়রনমেন্টে রাখতে হয়, বা নর্মাল ড্রাগ এখনো পড়েছিস কিনা জানি না, নিকোরান্ডিল সিভিএস এ পড়ানো হয়েছে, ক্লোরাইড চ্যানেল ওপেনার, ঠিক আছে, হাইপার পোলারাইজেশন করে আলটিমেটলি কি হার্ট রেট কমায়, তোর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে ইউজ করা হয়। নিকোরান্ডিল কিন্তু নর্মালি কিন্তু রাখা হয় না, আউট অফ মানে নর্মাল স্টোরেজ কন্ডিশন নয়, ওকে কিন্তু নিকোরান্ডিলকে 2 to 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে হয়। তার মানে কাউকে যদি নিকোরান্ডিল প্রেসক্রাইব করা হয় তাহলে তার বাড়িতে কুলার থাকা জরুরি, মানে যেটা ঠান্ডা করতে পারে ড্রাগটা, নাহলে কিন্তু। এবার সেই রকম ব্যবস্থা মানে আমাকে দেখতে হবে যে সেই হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে আমি যে ড্রাগ চাইছি, যে ড্রাগ আমি এখানে রাখতে চাইছি, তার জন্য অ্যাডেকুয়েট স্টোরেজ কন্ডিশন আছে কিনা, ঠিক আছে। স্টোরেজ কন্ডিশন শুধু এবার না, এবার কোয়ালিটি অন স্টোরেজ প্রথমত দেখতে হবে, যে নতুন যখন ড্রাগটা ম্যানুফ্যাকচার হয়ে এসছে এখানে থাকছে, তখন তার বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা স্টাডি করে আসবে, সেগুলো ডাটার মধ্যে আসবে। আর কোয়ালিটি অন স্টোরেজ, দেখা গেল তার এক্সপায়ারি ডেট হয়তো দেখা গেল 1.5 বছর পরে বা 2 বছর পরে, কিন্তু সেই 1.5 বছর 2 বছরের মধ্যে তার যে আমরা একটা এক্সপেক্টেড ভ্যালু থাকছে আমার থেরাপিউটিক এফেক্টের, সেটা থাকছে কিনা, সেটা থাকাটাও জরুরি। আমি কিছুদিন রাখলাম একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেমে, কিছুদিন রাখলাম, তারপরে ড্রাগটা হয়তো কিছুদিন ইউজ হলো না, তারপরে নষ্ট হয়ে গেল ড্রাগটা, সেটা কিন্তু হলে চলবে না, তাহলে কিন্তু মানিটারি লস হতে হবে, প্লাস রেশনাল ইউজ অফ ড্রাগটাও হলো না, ড্রাগের রিসোর্সও নষ্ট হলো, অনেক কিছু নষ্ট হতে পারে, তাহলে সেটাও আমাকে দেখতে হবে।
এরপরে কি আসবে, এরপরে আসবে বাজারে দেখা গেল একই ড্রাগ, মানে একই ড্রাগ না, একই ডিজিজ, ওয়ান ডিজিজ, ধর হাইপারটেনশন, হাইপারটেনশনের জন্য বিভিন্ন রকম ড্রাগ আছে। হাইপারটেনশনের মধ্যে একটা ক্লাস অফ ড্রাগ আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ডিফারেন্ট আছে, অ্যামলোডিপিন আছে, সিনলিডিপিন আছে, ডিফারেন্ট প্রবলেম। এবার তাদের মধ্যে আমাকে দেখতে হবে যে সেফটি, তাদের অ্যাডিকুয়েট ডাটা আছে কিনা, তাদের যখন যে কোনো দুটোর মধ্যে আমাকে একটা হয়তো নিতে হবে, চয়েস করতে হবে, তখন কিন্তু আমাকে অনেকগুলো বিষয় কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে। সেফটি ডাটা নিতে হবে, এফিকেসি ডাটা নিতে হবে, আর কি কি নিতে হবে, প্রাইস, অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি, এই সমস্ত ডেটাগুলো আমাকে রাখতে হবে। কারণ আমাদের মধ্যে, আমাদের যেমন ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয়, আমাদের তিনটে হেলথ কেয়ার সেট আপ কিরকম, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, তারপরে সেকেন্ডারি, তারপরে টার্সিয়ারি হেলথ কেয়ার। এবার টিয়ার অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে যেটা করা হয়, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিতে, মানে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারিতে, এগুলোতে কিন্তু ফ্রি অফ কস্টে দেওয়া হয়। তাহলে সেখানে আমাকে এই প্রাইসিং এর ব্যাপারটা কিন্তু দেখতে হবে, কারণ গভর্নমেন্টকে তো কেউ টাকা পয়সা দিয়েই তো প্রকিওর করতে হয়, ফ্রিতে তো প্রকিওর হয় না, প্রকিওরমেন্ট হয় না কোনো একটা ড্রাগের, তা সেটা টাকা পয়সার ব্যাপারটা আসছে। তাহলে আমাকে দেখতে হবে সেফটি দেখতে হবে, এফিকেসি দেখতে হবে, কোয়ালিটি দেখতে হবে, আর প্রাইস অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি। ড্রাগটা দেখা গেলো এমন ধর করোনার সময় একটা ভ্যাকসিন এসেছিল, ইন্ডিয়া থেকে এসে কোভ্যাক্সিন এসছে, তারপরে ইংল্যান্ড থেকে যেটা এসছে কোভিশিল্ড এসছে, ফাইজারও একটা ভ্যাকসিন তৈরি করেছিল, ফাইজার কোম্পানি ইয়েতে তৈরি করেছিল ইউএসএ, তার এফিকেসি খুবই ভালো ছিল, কিন্তু ইন্ডিয়াতে কেন আসেনি, হোয়াই নট ইট ইজ, মানে ফাইজার কেন ইন্ডিয়াতে আসেনি, ডেভেলপিং, মানে কিন্তু তার জন্য ভাইরাসের জন্য, অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ বা ভ্যাকসিনের জন্য তার এফিকেসি মেনটেন করার জন্য তাকে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে রাখাটা জরুরি। সেই পার্টিকুলার টেম্পারেচারটা ছিল মাইনাস অ্যারাউন্ড 60 ডিগ্রি, আমার যতদূর মনে পড়ছে। ফাইজারের কোল্ড চেন, আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এত ডেভেলপিং কান্ট্রিতে সেই হিউজ কস্ট কোল্ড চেন মেনটেনেন্সের ক্ষেত্রে বিয়ার করা সম্ভব ছিল না, সেই জন্য কিন্তু এই ভ্যাকসিনটা ইন্ডিয়াতে সেরকম ভাবে মার্কেট করেনি বা মার্কেটিংয়েও আসেনি। তাহলে সেখানে আমার দেখতে হবে এটা ব্যাপার। এবার সেখানে আমার অ্যাডেকুয়েসি, এবার অন্যান্য, এবার অ্যাভেলেবিলিটি, এটাও একটা ব্যাপার। এবার অ্যাভেলেবিলিটি শুধু থাকলে হবে না, অ্যাভেলেবিলিটির সাথে স্টোরেজও দেখতে হবে, ঠিক আছে। এবার অন্যান্য অনেক ড্রাগ আছে যেগুলো হয়তো বাইরে অ্যাভেলেবেল, ইন্ডিয়াতে হয়তো অ্যাভেলেবেল নয়, সেটার বিভিন্ন কারণ, তো সেগুলো আমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। এরপরে দেখো যে যখন দুটো ড্রাগের মধ্যে কম্পেয়ার হচ্ছে, তারপরে আরেকটা কি হবে, যদি একটা ড্রাগ যে কোনো যাই হোক না কেন, যেমন ধরো অ্যাপেলের ফোনে, যেমন অ্যাপেলের ফোন ইউএসএ থেকে সিবিইউ হয়ে আসে, তাই তো, ইউএসএ থেকে বা ইউএসএ বা চায়না থেকে, সিবিইউ মানে কমপ্লিটলি বিল্ট ইউনিট, সিবিইউ হয় ইন্ডিয়াতে, একদম ইন্ডিয়াতে অ্যাসেম্বল হয় না, লোকালি অ্যাসেম্বল হয় না। কেন অ্যাসেম্বল হলে কি হতো, হলে হয়তো অ্যাপেলের আইফোনের দাম আরেকটু হলেও কমতো, কারণ সেখানে লেবার কস্ট কম হতো। এখানকার আমরা লোকাল, আমরা রিসোর্স ইউজ করতে পারতাম, লেবার ইউজ করতে পারতাম, অনেক কিছু ইউজ করে আমরা কস্ট কাটিং করতে পারতাম। তা সেরকম ড্রাগের ক্ষেত্রেও তাই, লোকালি যদি অ্যাভেলেবেল রিসোর্স যদি অ্যাভেলেবেল থাকে, লোকাল প্রকিউরমেন্ট যদি সম্ভব হয়, লোকাল যদি স্টোরেজ পসিবল হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কস্ট কাটিং অনেকটা চলে আসবে, যেটা ইন্ডিয়ার মতো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে, যেখানে ফ্রি অফ কস্টে এসেনশিয়াল মেডিসিন সাপ্লাই করা হয় বিভিন্ন হেলথ কেয়ার সিস্টেম, মানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার অ্যান্ড টার্সিয়ারি হেলথ কেয়ার, সেখানে ক্ষেত্রে কস্ট কাটিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেনারিক মেডিসিনের ব্যাপারটা একটু আলাদা, যারা তাদের মার্কেটিং, শুধুমাত্র মার্কেটিং নয়, এটা বিভিন্ন মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল, যে আমার যদি লোকাল প্রকিউরমেন্ট হয়, আমার যদি কোনো একটা ড্রাগ যদি বাইরে থেকে আমাকে প্রকিউর করতে না হয়, এমন অনেক তো ড্রাগ আছে যেগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়তো প্রকিউর হয় না, সেই প্রকিউরমেন্টটা যদি বাইরে থেকে হয়, আমাকে পুরোটা বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে, তাহলে আমার অপেক্ষাকৃত খরচ বেশি পড়বে, ঠিক আছে। এবার দেখতে হবে ওই যে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল, এবার দেখতে হবে আমাকে তার এগেইনস্টে যে ড্রাগটা বাজারে অ্যাভেলেবেল, তার সাথে কস্ট বেনিফিট রেশিও আমাকে হিসাব করতে হবে, যে আমার কতটা কস্টের জন্য কতটা বেনিফিট আমি পাচ্ছি, তার এগেইনস্টে আমি এতটা কস্ট হাই করে আমি বেনিফিট কি এতটা বেশি পাচ্ছি। কারণ আমাদের এখানে তো যেহেতু ফ্রি অফ কস্টে দেওয়া হয়, আর যেহেতু ইন্ডিয়ার মতো আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড মানে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয়, আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটির সমস্যা আছে। অ্যাফোর্ডেবিলিটি, তাহলে এমন ড্রাগ রাখবে, যেমন GLP-1, আর এরপরে ডায়াবেটিসে যখন আসবে পড়বি, GLP-1 আর গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, যেগুলো ইনজেক্টেবল ড্রাগ, সেগুলো মার্কেটে নতুন এসেছে, তার সেফটি প্রোফাইল ভালো, এফিকেসি প্রোফাইল ভালো, হার্ট ফেলিওরে দেওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম ইয়ে দেওয়া যাচ্ছে, ইনজেক্টেবল।
কিন্তু তার কস্টিংটা প্রচুর বেশি বলে এখনো তারা মার্কেটে সেরকম ভাবে মার্কেট করতে পারছে না। তার কারণ আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি, আমাদের অতটা অ্যাফোর্ডেবিলিটি নেই। কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল অফ ওয়ার্ল্ড হয়ে ইতিমধ্যে বসে আছে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতে অন্যান্য দেশের থেকে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট অনেক বেশি, কিন্তু আমরা GLP-1 আরে অতটা দেওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ কস্ট। তাহলে সেইটা আমাকে এবার তার এগেইনস্টে আমার কি কি অ্যাভেলেবেল আছে, আমার অন্যান্য ড্রাগ অ্যাভেলেবেল আছে, তারা হয়তো অতটা পোটেন্ট নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো একটু ল্যাক করছে, পেছনে আছে, অন্যান্য কোনো পার্টিকুলার ডিজিজে হয়তো তাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বাধা আছে, কিন্তু আমাকে সেটার থেকেও বেশি যখন চলে আসবে কস্ট বেনিফিট রেশিওটা চলে আসবে। ঠিক আছে, আমি কি কস্ট দিয়ে কতটা বেনিফিট পাচ্ছি এটা আমার চলে আসবে, এইটা হলো ব্যাপার। তাহলে লোকাল প্রকিউরমেন্টের ওপর জোর দেওয়া হয়, লোকাল প্রকিউরমেন্ট এবং স্টোরেজ, অ্যান্ড তার সাথে সাথে এবং সেফটি এফিকেসি, এগুলো তো থাকছে, সেফটি এফিকেসি কোয়ালিটি স্টোরেজ এগুলো থাকছে। এরপরে যেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা ড্রাগ মানে তৈরি করতে গেলে, এসেনশিয়াল মেডিসিন তৈরি করলে আর কি পয়েন্ট খেয়াল রাখতে হবে, যে আমাদের জোর দিতে হবে কিন্তু সিঙ্গেল ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টের উপর, সিঙ্গেল ইনগ্রেডিয়েন্টের উপর, যে একটা ড্রাগ কম্বিনেশনাল ড্রাগ বা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের দিকে না যাওয়াটাই ভালো। আমরা প্রেফার করব, যার জন্য সেটা বিভিন্ন রকম যে লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন আছে সেটাতে রিফ্লেক্ট করে। যেমন রিসেন্ট যে 2022-তে যে লিস্টটা বেরিয়েছে ইন্ডিয়া থেকে, লিস্টটা তার মধ্যে কিন্তু কোনো ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন রাখা হয়নি। 384টা 384 নাম্বার অফ মেডিসিনস এর মধ্যে কিন্তু কোনো ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন নেই, রাখা হয়নি, এটা ব্যাপার। কিন্তু এবার হুইয়ের ক্ষেত্রে, WHO এর ক্ষেত্রে সেরকম দেখা যাচ্ছে 424 এর মধ্যে মাত্র নাম্বার অফ ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ড্রাগ হচ্ছে 25। তাহলে এই ব্যাপারগুলো, তাহলে আমাদের চেষ্টা থাকবে সবসময় সিঙ্গেল ইনগ্রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট রেখে, সিঙ্গেল অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট রেখে ড্রাগ বা ফর্ম করার, এবং সেটাকে ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন বা কোনো একটা জায়গায় যখন আমরা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করবো তার মধ্যে ইনক্লুড করানো। কেন? সেটা ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে। সেই অসুবিধাগুলোর মধ্যে এগুলো আসবে, যখন ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ড্রাগ ইউজ করবো তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেই পার্টিকুলার ড্রাগটা, সেটা যেন তার কম্পারেটর যে সিঙ্গেল ইনগ্রেডিয়েন্ট মেডিসিন আছে, সিঙ্গেল ইনগ্রেডিয়েন্ট ড্রাগ আছে, তার থেকে যেন সেফটি এফিকেসি প্রোফাইলটা ভালো হয়, অ্যাডহিয়ারেন্স প্রোফাইলটা ভালো হয়। ড্রাগ অ্যাডহিয়ারেন্স মানে পেশেন্ট কতটা সেই ড্রাগটা প্রেসক্রাইব ম্যানারে সেই ওষুধটা ততটা নিচ্ছে, সেটার ম্যাটার। আর আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক্সের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে সেটা যেন তার যে কম্পারেটর থাকবে তার থেকে রেজিস্ট্যান্সটা যেন ডেভেলপ কম করাতে পারে, রেজিস্ট্যান্সটা যেন এই ড্রাগের এগেনস্টে তার সিঙ্গেল যে কম্পারেটর, সিঙ্গেল অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টে যে কম্পারেটর থাকবে তার থেকে যেন এটাই রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্ন এমার্জিং রেডিয়েন্স যেটা হচ্ছে সেটা যেন কম থাকে, এটা আমাকে দেখতে হবে। এরপরে কি দেখতে হবে? এরপরে দেখতে হবে যে এটা কিন্তু একটা তৈরি হয়ে গেল, একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি হয়ে গেল, সেটাই কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলবে এমনটা নয়, মানে ইট ইজ সাবজেক্টেড টু মডিফাই। তাহলে ডিপেন্ডিং অন দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজের যে গ্রোথ হচ্ছে, ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজের যে আমরা এনরিচ হচ্ছি, আস্তে আস্তে যেরকম দেখি হচ্ছে ড্রাগ, নতুন ড্রাগ আসছে, তাদের হচ্ছে কোনো ড্রাগ ব্যান হয়ে যাচ্ছে ডিফারেন্ট কারণে, কোনো একটা পার্টিকুলার ড্রাগ কোনো একটা পার্টিকুলার এজ গ্রুপে প্রবলেম তৈরি করছে, সেগুলো কিন্তু মাথায় রেখে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টের মধ্যে অ্যাডিশন বা সেখান থেকে ডিলিশন করতে হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। আর কি মাথায় রাখতে হবে? আর রাখতে হবে যে পাবলিক হেলথের প্রায়োরিটিতে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। যেমন একটা সময় ছিল স্মল পক্স ইজ ডেডলি, কিন্তু এখন আর স্মল পক্স নিয়ে কনসার্ন করার মতো ব্যাপার নয়, ঠিক আছে? এরকম ব্যাপার যে এইরকম যে পাবলিক হেলথ প্রায়োরিটিতে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। যেমন আজ থেকে হয়তো 20-30 বছর আগে ডেঙ্গু নিয়ে এতটা মাথা ব্যথা ছিল না, কিন্তু এখন কিন্তু ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া অনেক মাথা ব্যথার কারণ, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে মারা যাচ্ছে, আগে এতটা ছিল না, হতো না। তাহলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে, যে ফার্মাসিউটিক্যাল নলেজের সাথে ইয়েজ করে। আরেকটা কি হয়, যদি বেটার অ্যাভেলেবেল ড্রাগ থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার কন্ডিশনের জন্য, তার এগেইনস্টে একটা ড্রাগ, নতুন ড্রাগ এসছে, তারও সেফটি এফিকেসি প্রোফাইল ভালো, এবং সেটা কি হচ্ছে, এবং সেটা দেখা যাচ্ছে যে এর থেকে প্রাইসিংও অনেকটা হয়তো কম হচ্ছে, তাহলে সেই ব্যাপারগুলোকে মাথায় রেখে আমাকে কিন্তু অ্যাডিশন বা ডিলিশন আমাকে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে করতে হবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন। এখন চারিদিকে বেরোচ্ছে, সবসময় সমস্ত দেশে সমস্ত কমিটি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন তৈরি করছে, যে কোনো একটা ডিজিজ হলে তার একটা অ্যালগোরিদম তৈরি করছে, সেই ডিজিজের অ্যালগোরিদম অনুযায়ী তার এই জিনিস থাকলে এই ড্রাগ দেওয়া যাবে, এই জিনিস না থাকলে এই ড্রাগ দেওয়া যাবে না, এরকম কিন্তু অ্যালগোরিদম আসছে। তাহলে সেইটা হাতে রাখতে হবে, সেইটা হাতে রেখেও কিন্তু সেটাকে সাথে লোকাল ডিজিজ প্রিভালেন্স ম্যাচ করিয়ে
সেখানে কি কি ডিজিজ হচ্ছে সেটা দেখে, সেখানকার ডেমোগ্রাফিক কন্ডিশন দেখে, জেনেটিক এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর দেখে, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স দেখে, আর হচ্ছে হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি, অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি, আর তার সাথে সাথে যেটা রয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি ট্রেন পার্সোনেল, তার পজিশনিং দেখে আমাকে কিন্তু লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিনটা সেইভাবে বানাতে হবে। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে, অ্যাডেকুয়েট ডাটা অন সেফটি এফিকাসিটা মাথায় রাখতে হবে মাস্ট। ঠিক আছে, তো কোনো কিছু জানার থাকলে বলতে পারিস।